آج جو یہ پترکار وارتا کا آیوجن کیا ہے اس کا مین ایشو ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشنز اور ان الیکشنز میں ایشوز کیا ہیں، ہمارے کیا ایشوز ہیں جو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سارے پالیٹیشین ہمارے پاس آ رہے ہیں، کینڈیڈیٹس بھی آ رہے ہیں اور ہمیں اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی ووٹرز کو آپ کہو۔ ہم نے ڈوگرہ صدر سبھا کی میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا ہم ایشوز کی بات کریں گے، تو آج میں آپ کے مادھیم سے وہ ایشوز ڈوگرہ صدر سبھا کی طرف سے ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن پر انہوں نے بھی کئی دفعہ باتیں کی ہیں، لیکن اب کمٹمنٹ آپ کو چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو تمام ووٹر سے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آلس نہ کریں، اس دن ہر ووٹر اپنے ووٹ کا استعمال کرے، اپنی اندر آتما کو جھانک کے دیکھے اور کرے۔ لیکن ہماری طرف سے ڈوگرہ صدر سبھا کی طرف سے سب کو اپیل ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے، ان کے ساتھ یہ سوال کرو، یہ ایشوز ان کے سامنے رکھو۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن اس وقت 19 کو ادھم پور کی ہے، 26 کو جموں کی ہے اور 7 مئی کو اننت ناگ رجوری پونچھ کانسٹیچوئنسی کی ہے۔ ہم جموں پروونس کی بات کر رہے ہیں۔ تینوں کی یہ الگ الگ ڈیٹوں پر آپ پولنگ ہوگی، اس دن جائیں، مہربانی کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور آپ کے پاس جو پولیٹیکل پارٹی یا کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، ڈوگرہ صدر سبھا کی طرف سے اپیل ہے کہ یہ ہمیشہ ڈوگرہ 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 کرتے تھے، آج وقت ہے ان سے کمٹمنٹ لینے کی۔ تو پہلی کمٹمنٹ یہ کہ بھائی آپ ہر حالت میں اس کے لڑو گے، مرو گے کہ اس الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ہر یہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو۔ جموں کشمیر ریاست ایسے نہیں بنی تھی، میں کئی دفعہ کہتا ہوں ایسی ادبھت ریاست اور کہیں نہیں ہے، اس کو ڈوگروں نے بنایا تھا اور جانیں آپ نے دی تھی۔ ایک تو یہ کمٹمنٹ کہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، اور ساتھ ہی 370 تو آپ نے نکال دیا، 371 کی ہم مانگ کر رہے ہیں کہ اس کے تحت جو زمین ہے، جابز ہیں اور ہر چیز جو ہے ڈومیسائل ہے وہ لوکلز کے لیے محفوظ رہے، جیسے ہماچل پردیش میں یا ایسٹرن اسٹیٹس کے اندر ہے، اس کو آپ انشور کروائیں ان سے۔ اور دوسرا ہم نے اپیل کی تھی سبھا کی طرف سے کہ دیکھیے جب کشمیر کے اندر اس وقت اینٹی نیشنل ویو پہلے چل رہی تھی، اب آپ نے دبا کے رکھا ہے۔ تو اینٹی نیشنلزم بھڑکنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہاں پر ان بچوں کو، اس جنریشن کو یہ بتایا نہیں گیا کہ کشمیر کو کس کی رکشا کس نے کی ہے۔ تو ڈوگرہ صدر نے مانگ کی تھی آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سے بھی، اور دہلی میں بھی ہم سب کے پاس گئے تھے ڈیلیگیشن لے کر، کہ کشمیر کے اندر ایک مارٹیئرس میموریل بنایا جائے، جیسے بلیدان استمبھ یہاں پر ہے، اور وہاں پر ان سب یودھاؤں کے جنہوں نے کشمیر کو بچانے کے لیے اور کشمیر کو ابھی تک سیف رکھنے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، ان کی یادگار وہاں بنائی جائے، تاکہ ہر سال ٹورسٹ کے ساتھ، ٹورسٹ کے طور پر بھی ان کے جو جانشین ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ بھی آ کر وہاں پر نام کریں۔ اور یہ وہ جب کہانیاں لکھی جائیں گی تو کشمیر کی اس جنریشن کی آج نئی پیڑھی کے اندر بھی وہ کہانیاں پڑھ کے ایک اتساہ پیدا ہوگا اور پریرنا کا سروت بنے گی۔ تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو ہم انشور کریں ان کینڈیڈیٹ سے، پارٹیوں سے، کہ وہ پرتاپ، ہم دھنیہ واد کرتے ہیں، پرتاپ پارک کے اندر وہ شروع کیا ہے کام، لیکن اس کو کمپلیٹ کریں، اور سب کے لیے، صرف پولیس کے لیے نہیں، آرمی کے لیے، سب کے لیے ہو۔ اور تیسری بات ہم نے کہا ہے کہ بھئی یہ ٹنلز یا روڈ جو بن رہی ہیں، آپ اتراکھنڈ جیسا ماحول نہ بننے دو، اس لیے یہ ٹنلز روڈ جو بن رہی ہیں یہ غلط کٹائی نہ ہو ان پہاڑوں کی، جس کی وجہ سے سارا علاقہ چل پڑے اور دنیا مر رہی ہے وہاں پر، ان کے گھر ختم ہو رہے ہیں۔ انشور کرو پراپر پرانے کے بعد یہ ہمارے پورا ٹورزم یہاں ان پہاڑوں کے اندر پنپ سکتا ہے۔ وہاں آپ پہاڑوں کی کٹائی غلط کر رہے ہو، اس کو روکیں اور ٹھیک ڈھنگ سے کریں۔ اور پھر ڈوگرہ صدر ہمیشہ مانگ رہی ہے، ہم سارے ووٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان نیتاؤں کو پوچھو، پارٹیوں کو پوچھو
کہ डोगरा हिस्ट्री कहाँ गायब हो गई। आज अगर लोगों को वो कहानियाँ नहीं पता लग रही हैं उन शूरवीरों की जिन्होंने अपनी जानें देकर स्टेट को बनाया बचाया, तो इसलिए कि वो कहीं नज़र नहीं आ रही, तो वो यहाँ की हिस्ट्री में और यहाँ की टेक्स्ट बुक के अंदर उनकी कहानियाँ आप इंश्योर करो कि कैंडिडेट्स ये भी पार्लियामेंट में बोलें जो जीत के जाते हैं, और वो इंश्योर करें कि वो कहानियाँ जो हैं ये टेक्स्ट बुक्स के अंदर आएँ, सिलेबस के अंदर आए। और टूरिज़्म जो है, चाहे एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे पिलग्रिम टूरिज़्म हो, ये टूरिज़्म सारा का सारा बॉर्डर टूरिज़्म हो, जिस तरीक़ा से अनप्लान ढंग से चल रहा है, इसको प्लान ढंग से चलाने की वायदा करें और फिर ही वोट दें। और अगली बात हमने कहा है कि मुबारक मंडी जैसा हेरिटेज को कोई नहीं, सबको पता है, मैं इसमें कुछ नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है इसमें सदी लग सकती है और ये पॉसिबल नहीं है कि सदी तक वो टिका रहे। इसलिए इंश्योर करें कि गवर्निंग बॉडी जिसको बनाया था, इसको काम सौंपा था, उसको इन्होंने बिल्कुल बंद बस्ते में डाल दिया है। उस गवर्निंग बॉडी को रिवाइव करें और ढंग से इसका रेस्टोरेशन का काम चले। 8 लाख फाइल है, तबाह हो रही है, मैं कह रहा हूँ, और उसको मुबारक मंडी से ना निकालें। रणवीर कैनाल जैसे गुजरात के अंदर आपने वो साबरमती रिवर पर वो रिवर फ्रंट बनाया है, उसी लाइन पर हम मांग करें कि ये रणवीर कैनाल जो है इसका कोई मुकाबला नहीं है। डच ग्लेशियर से पानी आता है, इसको बचा लो। पहला बल्ब इसने जगाया था आपके जम्मू का, यहाँ जो पावर हाउस बना था, इसको आप हेरिटेज का स्टेटस दो। ये भी एक कमिटमेंट लो उन कैंडिडेट से, उन पार्टियों से। दूरदर्शन केंद्र कब यहाँ पर आया आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और अशोका होटल से लेकर यहाँ तक का उसका सफ़र यहाँ इस वक्त है, ये दूरदर्शन केंद्र, वहाँ का सफ़र आप जानते हैं, उसकी हालत जानते हैं। जो मुलाजिम रिटायर हो गए, नया इन्होंने कोई भर्ती नहीं किया, आज वो बंद होने की डगर पर है और लोग आर्टिस्ट हमारे सड़कों पर घूम रहे हैं। डुग्गर चैनल का इन्होंने वायदा किया था। ये इंश्योर करें कि पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लेकर अगर इनको रिज़ाइन करना पड़े, भूख हड़ताल रखनी पड़े, मरण व्रत रखना पड़े, तो क्या ये रखेंगे? ये बात इनसे पूछिए। और अब जो पाकिस्तान लास्ट जो पॉइंट है, पाकिस्तान जंगें जितनी लड़ी उसने हिंदुस्तान के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर की धरती पर भी वो जंगें हार गया। वो समझ गया कि स्पेशली इस डुग्गर प्रदेश के अंदर जो कि नई उसने अघोषित युद्ध छेड़ा था कि यहाँ पर ड्रग्स डाली थी और ये टेररिस्ट डाले थे, तो टेररिस्ट का मुकाबला भी लोगों ने, जम्मू के लोगों ने कर लिया, उनको यहाँ नहीं पनपने दिया। अब वो ख़तरनाक जो चीज़ डाली है उसने, वो ड्रग्स है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये गाँवों से आवाज़ उठ रही है कि ड्रग्स तो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं उससे। लड़कियों के कॉलेज के पास ड्रग्स इस वक्त, आज भी इस वक्त भी जाओ परेड ग्राउंड कॉलेज के पास, वहाँ आपको मिलेंगे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और ये जो चीज़ छेड़ी है पाकिस्तान ने, ये बहुत ख़तरनाक छेड़ी है और जम्मू के यूथ को ख़त्म करने की साजिश है। इंश्योर करें कि हर हालत में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सफाई करके ये ड्रग्स का जो हाल हुआ है इसको बंद करवाएंगे। ये इश्यूज़ हैं, इनको लेकर हमने आज आपके माध्यम से सबको फिर मैं अपील करता हूं कि डोगरा सदर सभा ने ये फैसला किया है कि हमारे साथ जो पास जो कैंडिडेट्स या पार्टियाँ आ रही हैं, उनको हम यही इशू रख रहे हैं सामने। सारे डुग्गर प्रदेश के वोटरों को कहेंगे कि ये जो लेपा पोती करने वाले को पॉलिटिशियन हैं, उनसे बचें और उनसे कमिटमेंट लें और फिर हिसाब रखें। उसके बाद डोगरा सदर सभा हाल के अंदर ही इकट्ठे होकर हम इनसे हिसाब मांगेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ये इशू उठाते कि नहीं उठाते। बहुत धन्यवाद।